செய்தி கதம்பம். இன்றைய செய்திக் கதம்பத்தில் வேலூர் மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற காலநிலை மாற்றம் குறித்த விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியில் நபார்டு வங்கியின் தமிழக தலைமை பொது மேலாளர் திரு மனோஜ் பங்கேற்று ஆற்றிய உரை, நாகை மாவட்ட விவசாயிகள் பிரதமரின் பயிர் காப்பீட்டு திட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்ய வேண்டியதன் அவசியம் குறித்து எமது செய்தியாளர் வழங்கும் செய்தி தொகுப்பு மற்றும் மத்திய அரசின் சமூக வலைதள பதிவுகள் உள்ளிட்டவை இடம்பெறுகின்றன. எல்னினோ மற்றும் காலநிலை மாற்றத்தை எதிர்கொள்ளும் நிலத்தடி நீர் மேம்பாட்டு திட்டத்தின் விழிப்புணர்வு தொடக்க விழா வேலூர் மாவட்டத்தில் நபார்டு வங்கி சார்பில் நடைபெற்றது. இந்நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு விருந்தினராக பங்கேற்று உரையாற்றினார் நபார்டு வங்கியின் தமிழ்நாடு தலைமை பொது மேலாளர் திரு மனோஜ். அவர் பேசுகையில், இம்பார்ட்டன்ஸ் மேடம் ஆல்ரெடி சொல்லியாச்சு. ஏன்னா இந்த தண்ணி, வருமானம், அப்புறம் செலவு, இது ரெண்டுமே சேர்ந்து போகணும். இப்போ இங்க தேவரிஷி குப்பம் வருது, நெக்ஸ்ட் இந்த ரெண்டு வில்லேஜ்லும் தண்ணி ரொம்ப ஜாஸ்தியா யூஸ் பண்றாங்க, 140%. அந்த மாதிரி போயிடுச்சுன்னா கொஞ்ச நாளுக்கு அப்புறம் தண்ணி கிடையாது, அந்த மாதிரி வரும். ஸோ ரெயின் வாட்டர், மழை தண்ணி இல்லையா, அது நம்ம அது சேவ் பண்ணணும். அந்த தண்ணி சேவ் பண்றதுக்கு தான் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்றாங்க. So this project, like Madam said, nowadays we are facing a lot of climate change. In the climate change, because of that, இப்போ நீங்க ஃபீல் பண்றாங்க ஹீட் ஜாஸ்தி இருக்கு, 2 மாதமா மழை இல்லை. இங்க நார்மலா இங்க ஜூன் ஜூலைல மழை வரும். To our population from this climate related effect, we are starting such projects. We are starting this participatory groundwater management project. So once in this project, there will be rainwater harvesting. We are supporting creation of ponds, then check dams, water absorption trench. So idukku indha madiri pannina after 1 or 2, 3 years, in the project kalam 3 varsham. So after 3 years, there will be a lot of rainwater available here, and you will be able to use water. Your water requirement will be equal to the amount of water saved. And zero water balance appadina. Sir, he told about the requirement of animal husbandry, veterinary clinic. Definitely, this we will consider, sir. What I would suggest, இரண்டாவது ஒரு requirement, milk animals, milk value addition. Sir, one suggestion, in the KV Kuppam block, there is one FPO. Some other agency has promoted that farmer producer company that is not functioning properly. So perhaps we will think of changing the agency which is promoting that FPO. We can think of even Bhumi or some other entity, so that we will revive that. That is also a dairy farmer FPO. So even in the farmers and the FPO they join pannalam, and if they come under an FPO, it will be easy to have value addition projects, value addition machinery ellame. For loan, KCC is available, that we can make arrangement. Already Indian Overseas Bank in the project, they are collaborating with us. Otherwise, in the District Central Cooperative Bank, just you can think of linking these people with the District Central Cooperative Bank, so that loan can be availed. What else was there? So appo in the moonu ready ஆக்கலாம். The project 3 years, it is for 3 years. So my request from all of you will be, நீங்க எல்லாருமே இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும், கோஆபரேட் பண்ணணும். அப்புறம் இந்த நபார்டு 3 வருஷத்துக்கு அப்புறம் நபார்டு will not be there, but you should form a committee. You should, Bhumi Trust should help these people form a committee, so that whatever we have created under this project, it is taken care of, and the benefit of this project will continue to, the villagers will continue to receive the benefits of this project. And you should also ensure that timely this project, whatever components are there, it should be implemented in a very timely manner, so that benefits are received properly by the villagers. நாகை மாவட்டத்தில் பிரதமரின் பயிர் காப்பீட்டு திட்டத்தின் கீழ் குறுவை பருவத்திற்கு விவசாயிகள் பதிவு செய்து வருகின்றனர். இதன் அவசியம் குறித்து நாகை மாவட்ட செய்தியாளர் வழங்கும் செய்தி தொகுப்பு. பாரத பிரதமரின் பயிர் காப்பீட்டு திட்டம் விவசாயிகளுக்கு எதிர்பாராமல் ஏற்படும் இழப்புகளுக்கு நிதியுதவி வழங்கி பாதுகாக்கவும் பண்ணை வருவாயை நிலைப்படுத்தவும் தொடர்ந்து செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில்
2026-27 ஆண்டில் குறுவை பருவத்தில் நெற்பயிரை பிரதம மந்திரி பயிர் காப்பீட்டு திட்டத்தின் கீழ் காப்பீடு செய்ய அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது. குறுவை பருவத்திற்கு விவசாயிகள் பதிவு செய்ய வருகிற 31ஆம் தேதி கடைசி நாளாகும். இந்த திட்டத்தின் கீழ் கடன் பெறும் விவசாயிகள் அவர்கள் கடன் பெறும் வங்கிகளில் பயிர் காப்பீட்டு திட்டத்தில் விருப்பத்தின் அடிப்படையில் பதிவு செய்யப்படுவார்கள். கடன் பெறா விவசாயிகள் இம்மாவட்டத்தில் உள்ள பொது சேவை மையம் மூலமாகவோ, வங்கிகள் மூலமாகவோ, தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கங்கள் மூலமாகவோ விருப்பத்தின் பேரில் பதிவு செய்து கொள்ளலாம். ஆகவே விவசாயிகள் இறுதி நேர நெரிசலை தவிர்க்கவும், விவசாயிகளின் விண்ணப்பங்கள் விடுபடாமல் இருக்கவும் பிரதம மந்திரி பயிர் காப்பீட்டு திட்டத்தில் பிரீமிய தொகை செலுத்தி தங்களது பயிர்களை முன்கூட்டியே பதிவு செய்து கொள்ள கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். விவசாயிகளுக்கு ஏக்கருக்கு காரிப் நெற்பருவத்திற்கு, அதாவது தற்போதைய குறுவை பருவத்திற்கு ரூபாய் 465 காப்பீட்டு கட்டணமாக செலுத்தி காப்பீடு செய்து கொள்ளலாம். விவசாயிகள் இத்திட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்யும் போது முன்மொழி விண்ணப்பத்துடன் கிராம நிர்வாக அலுவலர் வழங்கும் அடங்கல் அல்லது விதைப்பு சான்றிதழ், வங்கி கணக்கு புத்தகத்தின் முன்பக்க நகல், ஆதார் அட்டை நகல் ஆகியவற்றை இணைத்து காப்பீடு செய்து கொள்ளலாம். காப்பீடு செய்யும் போது சாகுபடி செய்துள்ள கிராமத்தின் பெயர், புல எண், பரப்பு, வங்கி கணக்கு எண் ஆகியன சரியாக உள்ளதா என்பதை சரிபார்த்து கொண்டு அதற்கான ரசீதை பதிவு செய்த இடத்தில் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். மேலும் இத்திட்டம் தொடர்பாக விவசாயிகளுக்கு ஏற்படும் சந்தேகத்தினை உரிய பயிர் காப்பீட்டு நிறுவன முகவர் அல்லது தங்களது வட்டார வேளாண்மை விரிவாக்க மையத்தில் உள்ள அலுவலர்களை அணுகி தெரிந்து கொள்ளலாம் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. நாகை மாவட்டத்தை பொறுத்தமட்டில் திருமருகல் மற்றும் சியாத்தமகை உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளில் தற்போது நடைபெற்று வரும் பம்பு செட்டு பாசனமானது விவசாயிகளுக்கு மிகுந்த உதவியாக இருந்து வருகிறது. இந்த நிலையில் பயிர்களுக்கு காப்பீடு என்பது அவர்களுக்கு மிகுந்த உதவியாக இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளனர். இது பற்றி சங்கமங்கலம், என் பேரு குமார். நாங்கள் போன வருஷம் சாகுபடி பண்ணோம், சம்பா குருவை சாகுபடி பண்ணோம். ஐயா பிரதமர் மோடி ஐயா இது பயிர் காப்பீடு திட்டம்லாம் கொடுத்தாப்புல. பயிர் காப்பீடு திட்டம் கொடுத்த பாரத பிரதமர் மோடி ஐயாவுக்கு ரொம்ப மனமார்ந்த நன்றி. இதனால ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கு. நாங்கள் இப்போ அவங்க கொடுத்த அந்த வருமானத்தை வச்சு ஏதோ வந்ததை வச்சு நாங்கள் இந்த விவசாயம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். இப்போ அடுத்த சாகுபடிக்கு ரெடி பண்ணி உழுதுகிட்டு இருக்கோம். பயிர் காப்பீடு திட்டத்தை கொடுத்த பிரதமர் மோடி ஐயாவுக்கு மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவிச்சுக்கலாம். மத்திய அரசின் சமூக வலைதள பதிவுகள். குடியரசுத் தலைவர் திருமதி திரௌபதி முர்மு புக்காரெஸ்டில் உள்ள விக்டோரியா அரண்மனையில் ருமேனியாவின் பிரதமர் திரு லீ போலோஜனை சந்தித்து பேசினார். இரு நாடுகளுக்கும் இடையேயான இருதரப்பு ஒத்துழைப்பு குறித்து விரிவாக தாம் ஆலோசனை நடத்தியதாக குடியரசுத் தலைவர் திருமதி திரௌபதி முர்மு கூறியுள்ளார். மணிலாவில் ஓமன் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் திரு சையத் பத் பின் ஹமாத் அல் புசாடியை சந்தித்து பேசியது ஆக்கப்பூர்வமாக அமைந்திருந்ததாக வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் டாக்டர் ஜெய்சங்கர் கூறியுள்ளார். வளைகுடா பகுதியில் நிலவும் அண்மை சூழல் குறித்த கருத்துக்களை இருவரும் பரிமாறிக்கொண்டதாக டாக்டர் ஜெய்சங்கர் தெரிவித்துள்ளார். சண்டிகரில் நடைபெற்ற 16வது பிரிக்ஸ் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர்கள் கூட்டத்தை வெற்றிகரமாக நடத்திய மத்திய சுகாதாரத்துறையைச் சேர்ந்த குழுவினருக்கு அத்துறைக்கான இணை அமைச்சர் திருமதி அனுப்பிரியா பட்டேல் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார். 167வது வருமான வரி தினம் இன்று கொண்டாடப்படுவதையொட்டி வருமான வரித்துறை வெளியிட்டுள்ள செய்தியில், நாட்டின் வளர்ச்சிப் பயணத்தில் நேர்மையான வரி செலுத்தும் ஒவ்வொருவரும் முக்கிய பங்காற்றுவதாக தெரிவித்துள்ளது. தில்லியில் போராட்டம் நடந்து வரும் நிலையில் பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடியின் வேண்டுகோளின் பேரில் தில்லிக்கு கூடுதல் படைகளை அனுப்ப லெப்டினன்ட் ஜெனரல் ராஜீவ் பூரி உத்தரவிட்டதாக சமூக வலைதளங்களில் பகிரப்படும் வீடியோ முற்றிலும் போலியானது என்று மத்திய அரசு கூறியுள்ளது. செயற்கை நுண்ணறிவு தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் இது மாற்றியமைக்கப்பட்ட தவறான காணொலி பதிவு என்றும் உண்மை தகவல்களை அதிகாரப்பூர்வ தளங்களில் சென்று சரிபார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் மத்திய அரசு அறிவுறுத்தியுள்ளது. இத்துடன் இன்றைய செய்திக் கதம்பம் நிறைவு பெறுகிறது.